10th plus 12 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். Hi students, so last class la deduction and estimation of organic compounds நாம பார்த்திருந்தோம். So in this topic now we have to discuss purification of organic compounds. Purification of organic compounds. So purification of organic compounds அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம லெபார்ட்டரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம், இண்டஸ்ட்ரியல் வைஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் லெபார்ட்டரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணும்போது பியூர் லிக்விட்ஸ் ஆர் பியூர் சாலிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சம் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீனால் ப்ரிப்ரேஷன்னா டவ்ஸ் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா, ஃபீனால் ப்ரிப்ரேஷன்னா டவ்ஸ் ப்ராசஸ். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரிப்ரேஷன் மேபி எஸ்டரிஃபிகேஷன், சரியா? ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு வந்த ஈக்குவேஷன் எஸ்டரிஃபிகேஷன்ஸ். எத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ளஸ் எத்தனால் gives ethyl ethanoate. Ethanoic acid plus ethanol gives ethyl ethanoate. This process carried out in the presence of inorganic acid like sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. So sulfuric acid act as a catalyst, like catalyst. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சம் ரியேஜன் வந்து அப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ராசஸிங் போது சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதில் இருக்கலாம். இப்போ எத்தனால் contain ethanol is a pure ethanol நம்ம laboratory prepare பண்ணுறது. ஸோ இது பியூராக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸோ நோ. ஸோ ethanol contains 4 to 4.5% water or 96.5 and 4.5%. 96.5% alcohol ethanol and 4.5% water. ஸோ நமக்கு பியூர் எத்தனால் வேணும் அப்படின்னா வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இதை மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் தான் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், சரிங்களா? ஃபார் the organic compounds derived from the natural source are prepared in the laboratory are seldom pure. They are usually contaminated with other substance. Purification means the removal of undesirable impurities associated with the particular organic compounds, that is to obtain the organic compound or substance in the pure state. Purification of an organic compound is the foremost step before one can proceed for its characterization. Various methods have been developed to purify organic compounds. The method applied to purify a definite compound depends upon the nature of the organic compound and the impurities present in it. The methods commonly used for the following. For first one, solids are purified by sublimation, crystallization and fractional crystallization. So solid substance நம்ம எப்படி purify பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா sublimation, crystallization and fractional crystallization. ஓகேங்களா? Then liquid substances are purified by distillation, fractional distillation, steam distillation, azeotropic distillation, distillation under reduced pressure, differential extraction, chromatographic method. ஓகேங்களா? These 6 points are liquid substances are purified by ஓகேங்களா? These 6 methods are liquid substance purification method. ஓகேங்களா? So now first method employed for the purification of solids, sublimation. So what is sublimation? So lower class la neenga படிச்சதுதான். What is sublimation? Sublimation means certain organic compounds pass directly from solid to vapor state. Some organic compounds
pass directly from solid to vapor state on heating, then vice versa, okay, on cooling. Definition properly: on heating, some solid substance changes from solid to vapor state without passing through liquid state. The purification technique based on the above principle is known as sublimation, and this technique used to separate volatile compounds from non-volatile impurities. Volatile compounds from non-volatile impurities. For example, camphor. கேம்ஃபர் நம்ம கற்பூரம் இருக்கு இல்லைங்களா, கேம்ஃபர் நம்ம எரியும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேம்ஃபர் லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறாமல் டைரெக்டாக வேப்பராக மாறிடும். கேம்ஃபர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறாமல் டைரெக்டாக வேப்பராக மாறிடும். இந்த நேப்தலின் பால்ஸ், ஸோ நேப்தலின் பால்ஸ் எல்லாருமே வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, பீரோ, வாஷ் பேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸில் எல்லாம் நம்மளுடைய டாய்லெட் ரூம், ஸ்கூல் டாய்லெட், ஸ்கூல் வாஷ் பேஷன்ஸ், சரியா, இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேப்தலின் பால்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நேப்தலின் பால்ஸ் பியூரா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் சம் நேப்தலின் பால்ஸை ஒரு பீக்கரில் போட்டு, ஸோ அந்த பீக்கரில் ஒரு ஃபனல், ஸோ தலைகளாக கவிழ்த்து வச்சிங்கன்னு வச்சிங்க, அந்த ஃபனலை தலைகளாக பீக்கரில் கவிழ்த்து வச்சிங்கன்னா பீக்கர்னுடைய மவுத்தும் ஃபனலுடைய மவுத்தும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வேப்பர் ஃபுல்லாகவே ஃபனல்லே படி மேலே ஃபனலுடைய அந்த ஓப்பனையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம், சரிங்களா. அப்போ கற்பூரமோ ஆர் நேப்தலின் பால்ஸோ வேப்பராக மாறும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபனலுடைய சைட்ஸில் வேப்பர் போய் படியும். ஸோ அந்த வேப்பர் திரும்ப கண்டென்ஸ் ஆகி அந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸாக படிஞ்சிருக்கும். வேப்பர் வந்து அந்த ஃபனலுடைய வால்ஸில் படும் பொழுது கண்டென்ஸ் ஆகி சாலிடாக ஃபனலுடைய வால்ஸ்லேயே டெபாசிட் ஆகிடும், சரிங்களா. ஸோ எல்லா நேப்தலின் பால்ஸும் ஆல் நேப்தலின் கண்டென்ட், நீ எவ்வளோ நேப்தலின் எடுத்துருக்கீங்களோ எல்லா நேப்தலினும் உங்களுக்கு வேப்பராக மாறின பிறகு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வாலட்டைல் இம்ப்யூரிட்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணல், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம், நான் வாலட்டைல் இம்ப்யூரிட்டிஸ், அது கீழே டெபாசிட் ஆகிருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வாலட்டைல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் நான் வாலட்டைல் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறாமல் டைரெக்டாக வேப்பர் ஸ்டேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அதை செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் சப்ளிமேஷன். திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் செப்பரேஷன் ஆஃப் substance which sublimes on heating from non-volatile impurities. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்சாயிக் ஆசிட், அதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பென்சாயிக் ஆசிட், நாப்தலின், ஆந்த்ரசின், கேம்ஃபர், இண்டிகோ, ஆந்த்ரோகுயினோன். ஸோ ஹியர் camphor, naphthalene, ammonium chloride, iodine, aluminum chloride, mercury chloride, aluminum chloride and mercury chloride. Mercury chloride, HgCl2, benzoic acid and anthracene, indigo, anthraquinone. These are all purified by this process sublimation. ஓகேங்களா. ஸோ சாலிட் ஹீட் பண்ணால் வேப்பராக சேஞ்ச் ஆகுது, சாலிட் ஹீட் பண்ணால் வேப்பராக சேஞ்ச் ஆகுது. தென் வேப்பர் கண்டென்ஸ் ஆச்சுன்னா கூல் பண்ணோம்னா சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் சப்ளிமேஷன் ரெக்வயர்ஸ் நோ சால்வெண்ட். sublimation process of sublimation requires no solvent and is completely in a short time, but it can be applied to only a limited number of organic compounds or substance, limited number of organic compounds or substance which possesses high vapor pressure and normal atmospheric pressure, which possesses high vapor pressure at normal atmospheric pressure. So vapor pressure, normal atmospheric pressure, அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆர் ரூமில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர், அந்த ப்ரெஷரை காட்டிலும் ஹை வேப்பர் ப்ரெஷர். வேப்பர் ப்ரெஷர் மீன்ஸ் what is vapor pressure? Vapor pressure means the pressure of the substance or pressure of the vapor is equilibrium with liquid and its vapor. சரிங்களா. அதாவது வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் ஹீட் ஆஃப் ஆர் ரேட் ஆஃப்
evaporation. Rate of evaporation is equal to the rate of condensation. Rate of evaporation is equal to the rate of condensation. So vapor, pressure of the vapor is equal to liquid and its vapor. That is called vapor pressure. Okay, okay. Sublimation process over. Then crystallization. So crystallization, what is crystallization? So crystallization means proper definition பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம ஜெனரலா பார்ப்போம். So crystallization-வே நமக்கு உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரது என்ன அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா டுட்டுகுரின் உப்பளம், சரிங்களா? உப்பளம் அதாவது சீ வாட்டரை எவாபரேட் பண்ணி ஆவியாக்கி உப்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, சரிங்களா? தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் ஃபிலிமில் கூட நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் தூத்துக்குடி சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், சரிங்களா? அதுவே ஒரு வகையில் கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் தான். பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயல் மாதிரி பாத்தி கட்டி அதில் கடல் நீரை விட்டு சீ வாட்டரை விட்டு எவாபரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸிங் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அது எவாப்ரேஷன் தான். சீ வாட்டரை வந்து ஒரு வயல் மாதிரி பாத்தி கட்டி அதில் விட்டு சன்லைட் மூலயமா அந்த வாட்டரெல்லாம் எவாப்ரேட் பண்ணி எவாப்ரேட் ஆகாத சோடியம் குளோரைட், சோடியம் அண்ட் குளோரைட் அயான்ஸ் கண்டென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கம்பைன் ஆகி சோடியம் குளோரைடாக நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த கிறிஸ்டலைசேஷன் மெத்தட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே, சரிங்களா? ஸோ அப்போ ப்ராப்பர் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் இஸ் கிறிஸ்டலைசேஷன்? சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் த இம்பியூர் organic compound in a suitable solvent at a high temperature that is near its boiling point. The solution is so formed is while hot to remove insoluble impurities. The clear solution is cooled and when the solid organic compound separate out in the form of the fine crystals, the solid is filtered and dried. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு ஒர்க் தான். ஆர்டிஃபிஷியல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேபில் ஒரு 1 கிலோ சால்ட், அதாவது சோடியம் குளோரைட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 1 கிலோ சோடியம் குளோரைட் நாம் கொடுத்துருக்கோம், சரிங்களா? 1 கிலோ சோடியம் குளோரைடில் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் நம்ம சும்மா வந்து ஒரு டீத் பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், பல்லுவலி இருக்குது அப்படின்னா உப்பு தண்ணியில் வாய்க்கோப்பிளிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் அமௌண்ட் சால்ட் எடுத்து வாட்டரில் பாயில் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னாவே டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் அதை மவுத் வாஷ் பண்ணுறதுக்கே அந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சால்ட் வாட்டரை. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே இருக்கும். ஸோ அப்போ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னதுங்க? இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ், ஓகேங்களா? அப்போ இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். அப்போ சால்யூபிள் அப்படிங்கிறது இன்சால்யூபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து சால்யூபிள் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். அப்போ சால்யூபிள் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது நாம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டது சோடியம் குளோரைட். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ நம்ம சோடியம் குளோரைட் சால்யூபிள். அப்போ சோடியம் குளோரைட் சால்யூபிள்னா அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணி திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எவாப்ரேட் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி பர்டிகுலர் லெபார்டரி ப்ராசஸிங் மூலமா பியூர் சோடியம் குளோரைடை நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும், சரிங்களா? ஸோ இந்த சேம் ப்ராசஸ் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் கிறிஸ்டலைசேஷன், fractional crystallization, mainly simple crystallization and fractional crystallization. So simple crystallization, first we have to discuss simple crystallization. So simple crystallization, following process or following methods following, சரிங்களா? simple crystallizations-ல நம்ம இந்த ப்ராசஸிங்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம், சரிங்களா? first one, selection of the suitable solvent. For example, selection of the suitable solvent means polar solute soluble in polar solvent, non-polar solute soluble in non-polar solvent. So இந்த மாதிரி மீடியம் செலக்ட் பண்ணுறது.
பர்டிகுலர் சொல்யூட் பர்டிகுலர் சால்வெண்ட்டில் தான் சால்யூபிள் ஆகும். ஸோ எல்லாமே எல்லா சால்வெண்ட்லையுமே சால்யூபிளா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண ஈஸியாக சால்யூபிள். அதே சுகர் எத்தனால் சொல்யூஷனில் சால்யூபிள் அப்படின்னா இன்சால்யூபிள் ஆர் ஸ்லைட்லி சால்யூபிள், மோஸ்ட்லி இன்சால்யூபிள். பிகாஸ் வாட்டரில் சால்யூபிள் ஆகக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் எத்தனால் ஆல்கஹாலில் இன்சால்யூபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லா சொல்யூட்டுமே வாட்டரில் சால்யூபிள் ஆகும்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறோம். செலெக்ஷன் ஆஃப் த சூட்டபிள் சால்வெண்ட். செலெக்ஷன் ஆஃப் த சூட்டபிள் சால்வெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலெக்ஷன் ஆஃப் த சூட்டபிள் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷுட் பி, அதாவது சால்வெண்ட் சொல்யூட் எடுத்துக்கும் போது சொல்யூட் சால்வெண்டோட என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது. சொல்யூட் ஷுட் நாட் ரியாக்ட் chemically with the organic compound to be purified. சரியா? It should not solvent or solute எதுனால எடுத்துக்கலாம். Solute or solvent. Solvent should not react chemically with the organic compound to be purified. சரியா? Solvent organic compound ஓட react பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஸோ நம்ம எடுத்துக்கூடிய காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சால்வெண்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. தென் the boiling point should be low so that it can be easily removed from the solid organic compound. The boiling should lie between 50 to 100 degree Celsius. Then solvent should have high dissolution power of the organic compound at a high temperature and low dissolution power at room temperature. Then solvent should be such that either the impurities do not dissolve or dissolve only sparingly. ஓகேங்களா? Then solvent should not be highly inflammable. Solvent should not be highly inflammable. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கூடிய சால்வெண்ட் என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ஈஸியாக தீப்பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸுக்கெல்லாம் ஒபே பண்ணுற மாதிரி சால்வெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலெக்ஷன் ஆஃப் த suitable solvent. ஓகேங்களா? தென் சால்வெண்ட்டாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலார் சால்வெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி போலார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் அண்ட் எத்தனால். சரிங்களா? இதெல்லாம் எடுத்துனா சம்டைம்ஸ் அசிட்டோன். அசிட்டோன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி போலார். அதனால் போலார் அப்படின்னு எடுத்துனா மோஸ்ட்லி வாட்டர் தான். ஸோ போலார் சால்வெண்ட் அப்படின்னாவே மோஸ்ட்லி வாட்டர். அப்போ போலார் சால்வெண்ட் அப்படின்னாவே மோஸ்ட்லி வாட்டர் தான். நீங்கள் இதை தான் நம்ம சால்வெண்ட்டாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அக்வா சொல்யூஷன். ஸோ வாட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் எ சால்வெண்ட், தட் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் அக்வா சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? அதர் தென் வாட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் எ சால்வெண்ட், த சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் நான் அக்வா சொல்யூஷன். ஸோ இது லோயர் கிளாஸில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நான் போலார் சால்வெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பென்சீன், ஈதர், அசிட்டோன் அண்ட் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ போலார் சால்வெண்ட் அப்படின்னா வாட்டர் தான். சரிங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன். ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷன் ப்ரிப்ரேஷன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபார் நான் சால்வெண்ட் மீடியம் செலக்ட் பண்ண பிறகு சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டை செலக்ட் பண்ண பிறகு சொல்யூட்டை அந்த சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணுறது தான். ஸோ மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் ஷுட் பி யூஸ்டு டு டிசால்வ் த impure compound. The impure compound is taken in a round bottom flask to which the solvent is added in such a quantity that it just covers the compound. And a bright reflex water condenser is fitted to the flask. The heating is carried out either on a water bath or a wire gauze depending on the boiling point of the solvent. This process is known as refluxing and provides a useful means of preparing the solution at higher temperature without loss of the solvent. ஓகேங்களா? சால்வெண்ட் மாலிகுல் லாஸ் ஆகாத மாதிரி நம்ம இந்த ப்ராசஸை பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்.
Then next, isolation or filtration of the hot solution. Filtration of the hot solution. அப்போ நம்ம பாயில் பண்ண இந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும், ஃபில்டர் பண்ணணும். The hot solution filtered through a flooded filter paper supported in a funnel. If crystallization begins as soon as the solvent comes out the funnel or large quantities are to be filtered, the filtration is done through a hot water funnel. The insoluble impurities are rejected. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம ஃபில்டர் பேப்பரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஃபில்டர் பேப்பரை ஒரு ஃபில்டர் பேப்பரை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் பேப்பரை நம்ம ஃபோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா சரியா கிளியர் சொல்யூஷன் ஃபில்ட்ரேட் சொல்யூஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கீழே நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்க அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் ஃபில்ட்ரேட். தென் crystallization. Crystallization. So crystallization means the filtrate is kept undisturbed for some times. சரியா? The filtrate is kept undisturbed for some times. The cooling occurs under the crystals of the pure compound separate out. In case of compound separate out as an oil, the filtrate is reheated until a clear solution results. Then that it is cooled spontaneously with constant stirring and scratching the wall of the container with the glass rod. Then separation of crystals. ஓகேங்களா? Separation of crystals or isolation of crystals. Crystals are separated from mother liquor by filtration through a Buchner funnel. Buchner funnel using a vacuum pump. The crystals are washed with a small amount of solvent 2 or 3 times. Crystals thus obtained may further be purified by recrystallization. Then drying. The solid is dried on the pads of the filter paper. It is then kept in a desiccator or in oven. Desiccator contains what? Dehydrating agent. Desiccator means ஒரு டெசிகேட்டர் கண்டென்ஸ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அதில் நம்ம கால்சியம் அந்த குளோரைட் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ண அந்த பக்னர் ஃபனலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த ஃபில்ட்ரு பேப்பரோடு எடுத்து அந்த பக்னர் ஃபனலில் வந்து எடுத்து ஓவன்லேயோ ஏதோ ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் சைனா டிஷ் இந்த மாதிரி வச்சு ஓவனில் வச்சிங்க அப்படின்னா, அதாவது ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா, அந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒரு அப்பரேட்டஸில் எடுத்து நம்ம ஓவனில் வச்சுட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேப்பர்ஸ் என்ன தான் ஹாட் சொல்யூஷனாக இருந்தாலுமே நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தாலுமே திரும்ப சம் மாய்ஸ்சர்ஸ் அதில் இருக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ வேப் பண்ணோம்னா அந்த மாய்ஸ்சனுடைய வெயிட் இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஓவனில் வச்சோ ஒரு டெசிகேட்டரில் வச்சோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வச்சிருந்தோம்னா ட்ரை ஆகிடும். ஓகேங்களா? த சாலிட்ஸ் or dried on the pads of the filter paper. It is then kept in a desiccator or ovens depending upon the melting point of the compound as to make it completely dry. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சோடியம் குளோரைட் ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன். சோடியம் குளோரைட் ட்ரை பண்ணும்போது அதனுடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா சோடியம் குளோரைட் என்ன ஆகிடுங்க, மெல்ட் ஆகிடும். மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆச்சுனாவே மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸினுடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே நம்ம அந்த ஓவனுடைய டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பியூர் சாலிடை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காம்பவுண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ், சால்வெண்ட், சூசன் ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கோம். பென்சாயிக் ஆசிட் ப்ளஸ் நாப்தலின். ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட்டு சால்வெண்ட் எதுனா நாப்தலின். ஓகேங்களா? தென் சுகர் அண்டு சாண்ட், சால்வெண்ட் வாட்டர், sugar and common salt, solvent ethanol, sugar and common salt, solvent ethanol. ஓகேங்களா? then phthalic acid and naphthalene, hot water, iodoform and impurities, ethanol. அப்போ நீங்கள் சுகர் அண்ட் சால்வெண்ட் நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுகர் அண்ட் காமன் சால்ட், எத்தனால். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன் சால்ட் அண்ட் எத்தனால். இப்போ காமன் சால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர்லெஸ் சாலிபிள். காமன் சால்ட் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர்லெஸ் சாலிபிள். அப்போ சுகர் எத்தனாலெஸ் சாலிபிள் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க,
இன்சாலிபிளாக இருக்கக்கூடிய காமன் சால்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். இன்சாலிபிளாக இருக்கக்கூடிய காமன் சால்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் சுகர் அண்ட் காமன் சால்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், சுகர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனால் காமன் சுகர் அண்டு காமன் சால்ட் மிக்சர் இருக்குது. நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ண அப்படின்னா சூட்டபிள் சால்வெண்ட் எத்தனால். ஸோ ஒய் எத்தனால் இஸ் எ சூட்டபிள் சால்வெண்ட்? பிகாஸ் எத்தனால் இஸ் an alcohol dissolves sugar. எத்தனால் சுகர் டிசால்வ் ஆகும். எத்தனாலில் சுகர் டிசால்வ் ஆகும். பிகாஸ் dissolves sugar due to the hydrogen bond being easily broken by the ethanol. Salt is not dissolved by the ethanol because the dielectric constant is low, lower than water which dissolves salt. ஓகேங்களா? அப்போ சுகர் அண்ட் காமன் சால்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எத்தனால் டிசால்வ் பண்ணும்போது எத்தனால் சுகர் சாலிபிள், காமன் சால்ட் இன்சாலிபிள். ஓகேங்களா? பிகாஸ் சுகரில் கூடிய ஹைட்ரஜன் பண்ணிங்க எத்தனால்னால் என்ன பண்ண முடியுங்க? ப்ரோக் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் எத்தனால் சுகரில் சுகர் எத்தனாலில் சாலிபிள், காமன் சால்ட் இன்சாலிபிள். இந்த சேம் வே தாலிக் ஆசிட் அண்ட் நாப்தலின் சூட்டபிள் சால்வெண்ட் ஹாட் வாட்டர், ஐடோஃபார்ம் அண்ட் இம்பியூரிட்டி சூட்டபிள் சால்வெண்ட் எத்தனால். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ சிம்பிள் கிறிஸ்டலைசேஷன் மூலமாக நம்ம இந்த ப்ராசஸிங்கை முடிச்சாச்சு. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.